السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 25۔ دنیا میں حبس زدہ سی گرمیوں نے عجیب سی مایوسی پھیلائی ہوئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور استنبول کی ہواؤں میں سازشوں کی بو رچی ہوئی تھی۔ سیلین اپنے کمرے میں غصے سے مارچ کر رہی تھی۔ فون کان سے لگا ہوا تھا اور دوسری جانب اس کا باپ اسے کچھ کہہ رہا تھا اور تنے ہوئے سرد چہرے سے وہ انہیں سن رہی تھی۔ وہ مرنی نہیں چاہیے بابا، بہار کو بھی نہیں مرنا، وہ تنبیہ کر رہی تھی۔ اور یہ سیلین کا باپ ہی تھا جو اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اپنی بیٹی کے لیے قتل کرتا تھا۔ بہار کا ایک معمولی سے ایکسیڈنٹ کیا چیز تھی؟ سلطان عمر چند دن پہلے ہی امریکہ گئے تھے اور سیلین کو رہ کر بہار سے حسد سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے کبھی حسد نہ پالتی اگر کو وہ خلیل سعدی کی بیوی نہ ہوتی۔ وہ اسے کبھی نفرت نہ کرتی اگر کو وہ خلیل سعدی کے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی۔ وہ بہار کو پسند کرتی تھی کیونکہ وہ ایک مضبوط اور بہادر لڑکی تھی، لیکن یہ جلن خلیل سعدی کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور جب دو عورتیں کسی مرد کی وجہ سے حسد پالتی ہے تو وہ بہت سو کا نقصان کرتی ہے۔ اور ٹھیک 2 ماہ بعد سیلین نے بہار سلطان سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی تھی۔ اس کی حسد نے بہار سلطان کو ہسپتال کے بستر تک پہنچا کر ہی دم لیا تھا۔ اس نے کئی لوگوں کا بیک وقت نقصان کیا تھا۔ وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹی دور خلاؤں کو گھور رہی تھی۔ جسم کے مختلف حصے مشینوں سے جڑے ہوئے تھے۔ مشینیں جسم کو خوراک مہیا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں اور کمرے میں ان مشینوں کی ٹوں ٹوں کی آواز کے سوا کوئی آواز نہ آتی تھی۔ ماحول میں سنگین سوگواریت سی چھائی ہوئی تھی، کچھ کھو جانے کے بعد کی سوگواریت۔ کمرے سے باہر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ حسن نے وہاب کو خود سے لگایا ہوا تھا، جس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھی۔ صنوبر ہادی کو ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی، جو اب ہچکیوں میں رو رہا تھا۔ مایوسی نے ہر طرف ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ اور اللہ کی قدرت سے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے اور ٹوٹا گھائل دل ٹھیک ہو جائے گا، بیمار اور ناتواں ٹھیک ہو جائے گا جو کہ طویل عرصے سے بیمار تھا۔ دور سے قدموں کی بھاری دھمک سے لگتا تھا کہ کوئی بھاگتے ہوئے قریب آ رہا ہے۔ سب کی نظر اس کی جانب اٹھی اور وہ نظروں کے سامنے آیا۔ سب کو رونے کے لیے، شکایتوں کے لیے اس کا کندھا درکار تھا۔ وہ پاس ہوتا تو لگتا تھا ہر مشکل سے لڑا جا سکتا تھا، کیونکہ اس جیسا انسان ان سب کی آنکھوں کی راحت تھا۔ دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کی جانب گئے اور اس نے کسی سایہ شجردار کی طرح انہیں اپنی چھاؤں میں چھپا لیا تھا۔ اس وقت وہ قدرے خوف سے حسن اور صنوبر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے حسن کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں سے کوئی تسلی چاہی تھی، لیکن حسن نے سر نفی میں ہلایا تھا اور خلیل سعدی کو لگا وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، لیکن خود پر جبر کیے اس نے بچوں کو خود سے الگ کیا۔ دکھتے گلے سے اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھولا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خلیل سعدی اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس نے اندر جھانکا تو وہ چھت کو گھورتی اپنے آپ سے بے خبر نظر آئی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے سارا راستہ بہار کی سلامتی کی دعا کی تھی اور وہ ٹھیک تھی، لیکن اس کا بچہ؟ خلیل سعدی نے دروازہ بند کر لیا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اس نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا اور قدم قدم چلتا اس کے بیڈ تک آیا۔ تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو، نہایت مدھم اور بیٹھی ہوئی آواز سن کر خلیل سعدی کے دل کو دھکا سا لگا۔ عزتنم، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ چلی گئی خلیل، میری بیٹی، میری نور بانو، بہار نے کہتے ہوئے زخمی سے انداز میں گردن ہلکی سی موڑی۔ اب وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ عزتم، اس نے دل کی گرفتگی سے کہہ کر بہار کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ اسے بچانے کی کوشش کریں گے، مشکلات پیدا ہو جاتی مشکلات، لیکن وہ اسے بچا تو لیتے۔ وہ کیسے مجھ سے میرے جسم کا ٹکڑا چھین سکتے ہیں؟ میری نور بانو نہیں ہے اب یہاں۔ اس نے بایاں ہاتھ پیٹ پر رکھا، لیکن کچھ بھی تو محسوس نہیں ہوا۔ عزتنم، خلیل سعدی کی سرخ آنکھیں بھیگنے لگی، وہ رونے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بہار کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا۔ وہ آ جاتی تو میں ایک نئی زندگی شروع کرتی خلیل، وہ ہنوز کہہ رہی تھی۔ عزتنم، وہ آواز کے ساتھ رو رہا تھا۔ کیا ہوا میرے ساتھ ایسا؟ میں یہ سب تو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اسے دیکھ نہیں سکا۔ عزتنم یا بہار، مجھے اللہ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور خالی نگاہوں سے کمرے کا ہر کونا دیکھنے لگی۔ اللہ کچھ بھی بلا وجہ نہیں کیا کرتا بہار، اس نے گیلی آواز مجھ سے سمجھایا۔ تمہیں اب بھی
چاہیے تھا کہ یو آر سوری۔ وہ اس کے دائیں رخ کو گھورتے ہوئے بولی، ہر غلطی کے لیے سوری بہار، اللہ لا علم نہیں ہے۔ وہ پلٹا اور اس کے گلے لگ گیا، پھر اس نے خود کو رونے سے نہیں روکا، اور اولاد کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا، اور اللہ کی قدرت سے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے، اور ٹوٹا گھائل دل ٹھیک ہو جائے گا، بیمار اور ناتواں ٹھیک ہو جائے گا، جو کہ طویل عرصے سے بیمار تھا۔ بہار کے دل و دماغ نے اس وقت کچھ تسلیم کرنا چاہا تھا۔ وہ غم و غصے کی حالت سے نکل کر تسلیم کی حالت میں گئی تھی۔ اس نے کچھ محسوس کرنا چاہا، لیکن اسے ماں رہنے کا کوئی احساس باقی نہ محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میرا بچہ حلیل، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ اس سے الگ ہوئی اور ہذیانی انداز میں پوچھا۔ حلیل نے روئی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں کہہ سکا کہ نور بانو مر گئی ہے۔ بھلا کوئی باپ کہہ سکتا ہے کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے؟ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم ہمیشہ جھوٹ کہتے ہو، تم۔ اسے الفاظ ہی نہ ملے، وہ اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی، وہ چیخنے چلانے لگی، وہ سامنے بیٹھے مرد کا چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ اس کا غم بڑا تھا، اس نے اپنی اولاد کو کھویا تھا، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، پھر بھی یہ سب ہوا۔ روتے ہوئے اس سے بہت کچھ پوچھ رہی تھی، لیکن حلیل سعدی کے پاس اس کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں تھا سوائے ازکنم کہنے کے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ چاروں دروازے پر کھڑے بہار کو یوں بکھرا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ سب بھی رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی ابھی ہسپتال پہنچے آسیہ نے کسی نرس سے پتہ لگوایا، اور بہار کے مس کیریج کی خبر سنتے ہی ان کو چکر آیا۔ وہ گر جاتی اگر کو وہ نرس انہیں نہ تھامتی۔ کیا آسیہ بھی بہار سلطان کے لیے کچھ کر سکتی تھی؟ اور اللہ کی قدرت سے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے، اور ٹوٹا گھائل دل ٹھیک ہو جائے گا، بیمار اور ناتواں ٹھیک ہو جائیں گے، جو کہ طویل عرصے سے بیمار تھا۔ گرمیوں کے عام دنوں جیسا وہ دن بھی دنیا کے لیے عام تھا، لیکن بہار سلطان کے لیے ہر گزرتا دن خاص ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ریستوران سے نکل کر سڑک کی دوسری جانب موجود اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی، اور ایک گاڑی اسے ٹکر مار کر جا رہی تھی۔ بہار نے اپنے وجود کو خون سے تر محسوس کیا تھا، اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک یہی حقیقت تھی جو بہار سلطان کو یاد تھی، ایک یہی یاد تھی جو بہار سلطان بھول نہیں پا رہی تھی۔ چند دن بعد وہ صحت یاب ہو کر گھر تو آ گئی، لیکن بہار کے لیے جیسے دنیا کا ہر فرد بے معنی ہو گیا تھا۔ وہ ایموشنلی اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہوئی تھی کہ اس غم کو پروسیس کر سکے اور اسے تقدیر کا لکھا مان لے۔ اگلے چند ماہ کے لیے اس کی سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اے شیطان، میں تیری تنہائی کے وسوسے کو جانتا ہوں۔ تم فریبی، دغاباز اور بدصورت ہو۔ تم اپنی مشتعل آواز اور گھوڑوں سے حملہ کرتے ہو، کیونکہ اس زمین پر تیرا کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ منظر تبدیل ہوا، اس نے استنبول جانے کا فیصلہ کیا، پھر وہ ازمیر کو تنہا کر کے استنبول آ گئی۔ اس کا باپ اس کے پاس نہیں تھا، اور ایسے میں بہار سلطان کو کسی شخص کی ضرورت نہ رہی تھی، لیکن حلیل سعدی نہ جانے کیوں ہر ہفتے اپنے بیٹوں کو اس کے پاس بھیج دیا کرتا تھا۔ وہ خود آتا بھی تو بہار اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ منظر تبدیل ہوا، آسیہ اس کی دلجوئی کے لیے گھر آنے لگی۔ وہ ان کی موجودگی میں بہتر محسوس کرتی تھی، لیکن اندر ایک خالی پن تھا جو نہیں جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ بڑے مثبت تھے، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ جاتی۔ اللہ کے ذکر سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، روشن چہرے کی چمک پھر سے چمک اٹھے گی۔ منظر تبدیل ہوا، حلیل سعدی اور بچے بہار کے کمرے میں موجود تھے اور اسے ازمیر چلنے کے لیے منانا چاہتے تھے۔ اسی منظر میں حلیل سعدی کی نظر بہار کے کمرے میں موجود ڈھیر سارے اوریگامی آرٹ پر پڑی تھی۔ بچوں نے یہی سمجھا کہ بہار کو اوریگامی بنانے کا شوق ہے، لیکن وہ ایسا نہ سمجھ سکا۔ پوچھنے کے لیے موقع اچھا نہیں تھا، اسی لیے اس نے اس بات کو پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھا۔ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اسی کی پناہ میں ہیں، تاکہ ایک نئی زندگی کے لیے قلیل اور سخت دور کا اختتام کر سکے۔ منظر تبدیل ہوا، استنبول میں سردیاں واپس آئی۔ بہار سلطان گلاٹا پورٹ کے ساحل پر کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اتنی زندہ دل جگہ بھی اس کے مردہ دل میں کوئی احساس نہیں اجاگر کر سکی تھی، لیکن وہ زندگی کی طرف لوٹنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس سے قدرے دور بہت پیچھے چل رہا تھا، ایسے کہ بہار کو احساس نہ ہو کہ اتنی صبح کوئی اپنا اس کے پیچھے ہے۔ وہ اسے اس طرح ٹوٹا بکھرا ہوا کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے وکیلوں والے رعب و دبدبے میں ہی اچھی لگتی تھی۔ بہار سلطان کو واپس لانے کا کوئی طریقہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے چلتے چلتے وہ دور کہیں سوچوں میں گم تھا۔ بہار کے ایکسیڈنٹ کی کئی راتوں بعد وہ سلطان عمر کے ولا میں گیا تھا، جہاں رات کا کھانا بہت رغبت سے کھایا جا رہا تھا۔ سلطان عمر اور سیلین بہار کو دیکھنے
अजमेर आए थे, लेकिन इसके बाद शायद उन्हें सहलील सादी का खौफ था, वो उसके घर नहीं गए। वो डाइनिंग हॉल में आया और टेबल उलट दी। वो लोग जहर खाने के काबिल थे। सुल्तान उमर और सेलिन अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। सेलिन खौफजदा से सुल्तान उमर के पीछे छुप गई। ये कौन सा तरीका है किसी के घर आने का? तुम अपनी अखलाकियात इस घर से बाहर क्यों छोड़ कर आते हो? सुल्तान उमर घुर्राए थे। मैं सिर्फ एक मरतबा पूछूंगा सेलिन, मेरी बीवी के एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ था? उसने सर्द आवाज़ में पूछा। सुल्तान उमर हक्का बक्का से सेलिन को देखने लगे। हलील सादी ने अपनी गन निकाल ली। सेलिन ने खौफजदा नज़रों से पहले हलील सादी को और फिर सुल्तान उमर को देखा। उमर, मैंने कुछ नहीं किया। वो मिनमिनाई। हलील सादी ने सेलिन के बाएं जानिब रखे कांच के गुलदान पर एक के बाद दिगर गोलियां बरसाई। हॉल निस्वानी चीखों से गूंज उठा। वो रुक गया। इसमें सिर्फ एक गोली बाकी है। तुम सच बताओगी या तुम पर खाली करूँ? सेलिन की आंखें खौफ से बाहर आने को थी। मैंने सिर्फ सच। मैंने आखिरी वक्त पर ऑर्डर रोक दिया था। मुझे नहीं मालूम बाहर का एक्सीडेंट कैसे हुआ। उसने गर्दन झुकाया, एतराफ़ किया। तुम्हारी बेटी अपनी औलाद से महरूम हो गई है सुल्तान उमर, और तुम यहाँ इससे खुशी छीनने वाली औरत के साथ बैठे खाना एंजॉय कर रहे हो। लेकिन तुम जैसों को बेटियों का दर्द कैसे महसूस होने लगा? तुम लोग तो माफिया डील्स में बेटियों की शादियाँ करवा दिया करते हो। हाँ, इस सब के पीछे तुम्हारी बीवी का हाथ है, और अब की मर्तबा तुम तय करोगे कि सेलिन के कत्ल को कैसे कवर करना है, क्योंकि मैं अपने बच्चे की मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम लोगों को दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। सुल्तान उमर की ज़बान गोया तालू से चिपक गई थी, लेकिन दिमाग ने बर वक्त काम किया था। देखो हलील, सेलिन को नुकसान पहुंचाने की सूरत में डॉन विटो हमारे ख़ानदान को नहीं छोड़ेगा। वो बाहर से बदला लेगा। तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते। तमाम नहीं करते कत्ल, तलाक दो। उसने गन की नाल से एन सेलिन के माथे के दरमियान हिस्से को टारगेट किया। हम बैठकर बात करते हैं। तलाक दो। हलील, देखो, मैंने कहा सेलिन को तलाक दो। सुल्तान उमर। वो दहाड़ा। ट्रिगर पर हाथ का दबाव बढ़ गया। सेलिन खौफजदा सी दोनों को देख रही थी। ठीक है, मैं सेलिन को तलाक देता हूँ। तुम गन नीचे करो। कोट की जेबों में हाथ डाले बाहर के पीछे चलते हुए उसे याद था कि उसने उन दोनों की तलाक करवाई थी। बाहर एक सियाह बेंच पर जाकर बैठ गई थी। वो वहाँ खड़ा उसे देखता रहा। वो करीब से गुजरते हर खुशहाल कपल को, उनके साथ चलते बच्चे को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। फॉर गॉड सेक बाहर ऐसे मत करो, दुखी दिल से बड़बड़ाया और उसकी बेंच की जानिब चला गया। बाहर का एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर को पुलिस की वजह सनोवर के गैंग के हवाले कर चुका था, और ये उसका सरदर्द नहीं था कि वो उसके साथ क्या सलूक करते हैं, क्योंकि इस्तांबुल की पुलिस कदरे रहम दिल वाक़ हुई थी। वो कदम कदम चलता उस बेंच पर बाहर के दाएं जानिब जाकर बैठ गया। हलील ने बाहर का चौंकना महसूस किया था। बाहर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। नसलसन बहार, कैसी हो बहार? मैं सोचा करती थी कोई अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत कैसे करता है भला? लोग क्यों औलाद के गम में हंसना बोलना छोड़ दिया करते हैं? माँ क्यों पागल हो जाती है? ऐसा भी क्या है इस रिश्ते में? और फिर मैंने जाना, ये खून के सब रिश्तों में से मोतबर रिश्ता होता है। जब खुद पर गुजरी तो सहा नहीं जा रहा। दिल से मुसलसल खून बहता चला जा रहा है। फिर भी लगता है दिल का कोई कोना बंद हो गया है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके नूरबानो अपने साथ ले गई है। जिस्म का हर हिस्सा नूरबानो को महसूस करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पा रहा। मेरी बेटी वो अब नहीं है हलील। मैं पागल हो जाऊंगी। इतनी सख्त आजमाइश क्यों दी अल्लाह ने? वो आखिर में रो दी थी। अपनी आंखों की नमी पीछे ढकेल कर वो उसे फिर से हौसला देने वाला था। कोई आजमाइश बिला वजह नहीं हुआ करती बहार। मोमिन के ईमान का पता आजमाइश में चलता है। जब वो हर तरह से दुआ कर लेता है, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई देता। मैं तो मोमिन नहीं थी, फिर क्यों? तुम अल्लाह की पसंदीदा थी। तुम झूठ कह रहे हो। तुम हमेशा झूठ कहते हो। बाजू अपने सीने के गिर्द लपेटे हुए उसने खुफकी से कहा, और मोमिन मायूस नहीं होता बहार। वो नाउम्मीदी के हज़ार असबाब के बावजूद उम्मीद और आस का दिया जलाए रखता है, क्योंकि उसे अल्लाह पर तवक्कल करना होता है। मुझसे नहीं हो रहा अल्लाह पर तवक्कल, क्योंकि तुम्हें लगता है अल्लाह ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। तो क्या नहीं की? बाहर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। नहीं, अगर नूर बानो की ज़िंदगी तकदीर में इतनी लिखी थी तो उसे इतना ही रहना था, और उसे कई दलीलों से समझाने की कोशिश करता। वो सुन लिया करती, लेकिन तस्लीम नहीं किया करती थी। अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। रोशन चेहरे की चमक फिर से चमक उठेगी। मंजर तब्दील हुआ। इस्तांबुल फिर से जालिम हो गया था। उसे मलिसा की मौत की खबर मिली थी।
لوگوں کو زندگی کی طرف لانے والی لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ لیام اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ ملیسا کی زندگی میں بہت سے گلٹ تھے بہار، ان میں سے ایک تمہیں دھوکہ دینا بھی تھا، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ منظر تبدیل ہوا، بہار سلطان واپس ازمیر آ گئی کیونکہ اس نے سیلین کی حقیقت جان لی تھی۔ اب اتنا بڑا گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ پھر منظر تبدیل ہوا، بہار سلطان نے ماضی سے نکل کر حال میں رہنا سیکھا۔ وہ گھر کے سوئمنگ پول میں پیر ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ وعدہ کرو تم مجھ سے کبھی بھی نور بانو کے بارے میں بات نہیں کرو گے اسلا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں، اس کے لیے بہار سے قیمتی کوئی نہیں تھا۔ اس نے وعدہ کر لیا اور وہ وعدے نبھانا جانتا تھا۔ منظر تبدیل ہوا، ازمیر پھر سے کھلکھلانے لگا۔ منظر تبدیل ہوا، ازمیر کے لوگ حال میں جینے لگے۔ منظر تبدیل ہوا، ازمیر میں نور بانو کا واقعہ دہرانا حرام ہو گیا۔ آنسوؤں کا راستہ آرام دہ راستہ ہے، میرے دوست سانس لو تاکہ راحت پاؤ اور چپکے میں واضح منت سماجت کرو۔ فراح اور وسیع کائنات تمہاری آواز کا احاطہ کرے گی۔ 1 دسمبر۔ حسن کے گھر میں رات کے فنکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ شادی والا گھر تھا، اسی لیے طرح طرح کے لوگ اور بھات بھات کی بولیاں تھیں۔ ایسے میں وہ دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے اپنے والدین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حسن نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ دونوں شام تک پہنچ جائیں گے، لیکن ان دونوں کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ بہار کو گولی لگی تھی، کوئی مذاق نہیں تھا۔ حسن ان دونوں کو سمجھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں نے صبح کا ناشتہ بھی حلیل سعدی کی کال آنے پر کیا تھا اور اب وہ بے چین سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن آبی، کیا ہم کسی پرسکون جگہ پر جا سکتے ہیں، جیسے کوئی خالی ریسٹورنٹ یا ساحل وغیرہ؟ وہاب نے حسن سے پوچھا، کیونکہ یہ خوشی سے بھرپور شور اسے بھی عجیب لگ رہا تھا۔ میں حلیل آغا کے حکم کے سوا تم دونوں کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگ یہاں بور ہو رہے ہو تو ایسا کرو، میرے کمرے میں چلے جاؤ، اوپر شور کم جائے گا۔ حسن اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا اور ان دونوں نے بھی اسی میں عافیت جانی۔ کمرے میں آ کر بھی وہ بے چین سے بیٹھے تھے اور مسلسل کوئی دعا پڑھ رہے تھے۔ ہادی نے کچھ سوچ کر شیخ عبدالجبار کو اسکائپ پر کال ملا ڈالی۔ ہادی، تم بلا وجہ شیخ کو تنگ کر رہے ہو۔ وہاب خفا ہوا۔ کم از کم اسے یہ بات شیخ کو نہیں بتانی چاہیے۔ تب تک شیخ کال اٹھا چکے تھے تو وہ بھی ہادی کے ساتھ بیڈ پر ٹک گیا۔ مرحبا شیخ، وہاب نے مسکرا کر سلام کیا تو شیخ نے سر خم کر کے جواب دیا۔ شیخ، انسان کو مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ مشکلات میں اضافہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ کامیابی قریب ہے، لیکن پہلے مجھے اپنی مشکل کی نوعیت سمجھاؤ۔ ہادی نے خفت سے وہاب کو دیکھا تو جواباً وہاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے کچھ دن پہلے کا حادثہ مختصر سا شیخ کے گوش گزار کیا۔ اچھا، دیکھو بچوں، سیاہ ترین بادلوں کا اکٹھا ہو جانا ایمان والوں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ در حقیقت ایسے حالات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کامیابی قریب ہے۔ ایسے وقت میں اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور یہ امتحان اس بندے کو اس بات کا حقدار بناتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کی مدد کی جائے اور انہیں کامیابی عطا کی جائے۔ جیسے غزوہ خندق میں مسلمانوں کے دشمن بہت بڑی تعداد میں کفار کے سربراہان کے ساتھ جمع ہوئے تھے، جن میں غطفان کے لوگ بھی شامل تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا، جب کہ دشمن تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے۔ الاحزاب 33:10۔ ہاتھ میں پکڑے آئی پیڈ میں وہ دونوں اتنے مگن تھے کہ حسن کے دوبارہ کمرے میں آنے کو نوٹس نہیں کیا۔ تب بحران بہت شدید ہو گیا تھا۔ جب بنی قریظہ نے غداری کرتے ہوئے معاہدے کو توڑ ڈالا اور کفار کے اتحاد میں شامل ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ الاحزاب 11:33۔ جب خوف مسلمانوں میں سرایت کر گیا اور انہوں نے ایک انتہائی مضبوط اتحاد کا سامنا کیا، یعنی اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمان خوفزدہ ہو گئے تھے اور پھر دھوکہ کھا جانے کے بعد ان کا مورال بھی نیچے گر گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا، اور جب آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجہ منہ کو آ گئے۔ شیخ سانس لینے کو رکے۔ واردے پھر؟ ہادی نے جلدی سے پوچھا۔ وہاب نے بے اختیار اسے کوہنی ماری۔ ایک تو اس کے چھوٹے بھائی میں بالکل صبر نہیں تھا۔ یقیناً خوف اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ مسلمانوں کا یقین متزلزل ہو گیا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اس جنگ کا نتیجہ ایمان والوں کے خلاف نکلے گا، اور یہ کہ اللہ ایسا ہونے دیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
یعنی خوف باقی رہا، اور منافقت اس حد تک ابھر آئی کہ بنو عامر بن عوف کے بھائی معاتب بن قشیر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قصیر و کسرا کے خزانے حاصل کریں گے، لیکن ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں سے حاجت کرنے نہیں جا سکتا۔ وہ ہاک بنے بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ ایسی ہی حالت دروازے پر کھڑے دولہے کی بھی تھی۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی بری طرح سے بٹرے کیا گیا تھا؟ اوہ، تو یہ دھوکہ دہی صرف آج کل کا فیشن نہیں ہے۔ جس وقت منافق یہ سوچ رہے تھے کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، تو ایمان والوں کو یقین تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ اللہ اس وقت بھی اس دین کو باقی رکھیں گے اور آنے والے تمام وقتوں میں بھی باقی رکھیں گے۔ عین ابی حاتم سے روایت ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خندق کے دن ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دعا ہے جو ہم کر سکیں، کیونکہ ہمارے دل ہمارے حلق کو آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم قلو اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ ہاں کہو، اے اللہ ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈالے اور ہمارے خوف کو ٹھنڈا کر دے۔ اس کے بعد سچے ایمان والوں نے اتحادیوں کے آ جانے کو آگے آتی ہوئی کامیابی سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس واقعے سے کیا سبق ملا بچوں؟ کہ ہمیں اپنے خوف، وہم، ڈر، ہر منفی جذبے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کیا کرتا۔ تم لوگوں کی گلخانم بالکل ٹھیک ہے، اور مصیبتیں بھلا کیسے ٹلتی ہے؟ دعا سے۔ تینوں نے بیک وقت کہا، اور پھر تم لوگ دعا کرو میرے بچوں، تمہارا باپ جو ہے نا، وہ منافقین سے نپٹنا جانتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شیخ نے چند مزید تسلی بخش باتیں کی اور کال کاٹ دی۔ ویسے موٹیویشن تو بڑی دیتے تم لوگوں کے استاد، ماننا پڑے گا، حسن تعصب سے کہتا آگے آیا۔ آپ کو کوئی شک؟ ہادی نے مسکرا کر پوچھا، تو حسن بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ اتنے دنوں میں ہادی آج مسکرایا تھا۔ خلیل سعدی استنبول سے غائب تھا، اور پولیس اسے استنبول میں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ پولیس اپنی تھی، اسی لیے وہ بھاگ یا چھپ نہیں رہا تھا، اور جب تک ان پولیس والوں کو اوپر سے آرڈرز نہیں آ جاتے، وہ باقی شہروں کو پولیس کو آگاہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اوپر والوں سے خلیل سعدی کے اچھے تعلقات تھے، ترک مافیا بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ حالانکہ ڈان ویٹو جانتا تھا اور وہ اور اس کی فیملی کہاں ہے، اور سچ یہ تھا کہ ڈان ویٹو اسے خود سے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ تو اسے اقتدار سونپ رہا تھا۔ سلطان عمر کو مارنے کے بعد خلیل سعدی خود ہی منظر عام پر آ گیا تھا، اور داناؤں کی نظر میں یہ خلیل سعدی کا اب تک کا کیا سب سے بڑا بلنڈر تھا۔ ساری دنیا کے سامنے یہ راز کھل گیا تھا کہ خلیل سعدی اور سلطان عمر انسان دوستوں کی دنیا سے تعلقات رکھتے تھے، بلکہ انسان دوست ہی تھے۔ وہ ڈرگ مافیا نہیں تھے، وہ اسمگلر مافیا نہیں تھے، وہ آل ان ون مافیا تھے۔ وہ ایسے مافیا تھے جن کے ایلیٹ کلاس کے ہر شعبے، سیاسی وغیرہ، سیاسی سے لے کر گلی کوچوں کے گنڈوں تک سے تعلقات تھے، اور یہ تعلقات ان جیسوں کو بچاتے آئے تھے۔ وہ مافیا ریاستیں چلاتے تھے۔ مافیا ریاستوں سے مراد وہ ممالک ہے جو بنیادی طور پر ایک مجرمانہ کارٹیل کے طور پر کام کرتے ہیں، اور ریاست کے معاملے کو اسی طرح چلاتے ہیں جیسے ایک کرائم سنڈیکیٹ ریکٹ چلاتا ہے۔ تیسری دنیا میں ایسے کئی ممالک موجود ہیں جو انسان دوستوں کی منی لانڈرنگ کی بدولت چلتے ہیں۔ وہ انتہائی خطرناک مافیا تھے۔ اب بھی اگر کوئی سچائی نہیں جانتا تھا تو وہ بہار تھی جو اس وقت خلیل کے ساتھ حسن کی شادی پر جا رہی تھی۔ شادی کے فنکشن شروع تھے، اور آج رات کو نکاح تھا۔ وہ لوگ ازمیر سے سہ پہر میں ہی نکل آئے تھے۔ سارے ازمیر میں یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ خلیل سعدی کوئی عزت دار بزنس مین نہیں، بلکہ منظم، ظالم اور پہنچا ہوا مافیا ہے۔ کوئی یقین کر چکا تھا، کوئی کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، کوئی خلیل سعدی کا دفاع کر رہا تھا، اور کسی کو ایسی ویسی افواہوں پر یقین ہی نہ تھا، کیونکہ خلیل سعدی ایک رحم دل فرشتہ صفت انسان تھا جو بنا مانگے مدد کر دیا کرتا تھا۔
लियाम जान वक्ती तौर पर गायब हो चुका था। कहाँ, किस मुल्क में, कोई नहीं जानता था। उसे ऐसे वक्त में अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी। अजमेर के लोग ये नहीं जानते थे कि हसन भी हलील सादी के लिए काम करता है, लेकिन बहरहाल वो गलत काम नहीं करता था। वो उसकी फैमिली को देखता था। उनकी देखभाल और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हसन गाजी की थी। अब वो पूरी तरह से अकेला था और उसमें अकेला रहने का हुनर था। जब सब दोनों दुनियाओं को छोड़ जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, वो जानता था, क्योंकि हलील सादी बुरी खबरों का असर अक्सर मुंतज़िर रहा करता था और वो उस तक जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा था। मैंने क्या क्या सोचा हुआ था हसन की शादी के लिए, और अब अपने टूटे हुए बाजू के साथ उसकी शादी पर जा रही हूँ। बाहर की अफसोस भरी आवाज़ ने उसे हाल में ला पटका। कौन कह रहा है हसन की शादी पर ज़रूर जाओ। घर जाओ, आराम करो और कोई मूवी देखो, लेकिन तुम लड़कियां इस तरह के फंक्शन मरते हुए भी अटेंड कर लिया करती हो। वो सदा की बेनियाजी से कह रहा था। तुमसे तो अच्छी बात की उम्मीद रखना ही फजूल है हलील। वो हूँ में सर झटक कर रह गई। वैसे उस दिन गाड़ी में मेरा फ़ोन रह गया था, क्या तुम्हें मिला? नहीं, शायद कहीं गिर गया होगा। नया ले लेना, मैं पैसे दे दूंगा। वो हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। शुक्रिया, तुम्हारे हराम के पैसों से मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है। ओ कम ऑन बहार, इन 2 सालों में तुम काफ़ी हराम खा चुकी हो। तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं, वो सादगी से कह रहा था, और वो जल भुन गई, तब गई और कान तक सुर्ख हो गई। शट अप, मैं अपना खर्चा उठाना जानती हूँ, तुम अपने बच्चों की फिक्र करो, बहार ने कहकर रुख मोड़ लिया। लेकिन वो चौंक सा गया था और सही मानों में उसके 14 तबक रोशन हो गए थे, क्योंकि इस सारे मेस में वो 2 खास लोगों को भूल गया था कि वो कहाँ है, किसके साथ है, आगे क्या करेंगे, कैसे अपने मामलात देखेंगे। गाड़ी ड्राइव करते हलील ने बहार को देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। वो उसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसे कैसे माफ़ करेगी। बहार, अब ज़रा नरमी से पुकारा, और बहार उस नरमी से पुकारे जाने वाले काम को भी जानती थी। वो जवाबन कुछ न बोली। बहार बना बक, बहार मेरी तरफ देखो, वो संजीदगी से कह रहा था। ने दिन क्यों? तुम्हारी शक्ल पर फूल लगे हुए हैं या तुम्हारी ज़बान में शहद टपक रहा है जो तुम्हें देखूं? वो गुस्से से बोली। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरी सड़ील शक्ल ही देख लो और एक वादा करो। वो अब ज़रा खुफगी से बोला। मुझे तुम पर यकीन नहीं है और मैं कोई वादा नहीं करूँगी। मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? बाहर ने सरस से उसकी जानिब देखा। यानी? वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ सकी थी। वो किसी पहलू को सामने रख कर कह रहा था। शायद शायद इनडायरेक्टली वो उसे रुक जाने को कह रहा था, या कम से कम उसे माफ़ करने को कह रहा था। लेकिन खैर, उसने गहरा सांस लिया। हलील को खुद ही मज़ीद वजाहत पेश करनी होगी। मतलब कल को मुझे कुछ हो जाता है, मैं जेल चला जाता हूँ या कहीं रुपोश हो जाता हूँ, तो क्या तुम वहाब और हादी को अपने पास रखोगी? क्या तुम इंसान दोस्तों का साथ छोड़ रहे हो? उसने पुरजोश से अंदाज में पूछा। रुपोश होने का सुनकर यही बात जहन में आई थी। दिल सही मानों में खुश फहम हुआ था। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुम अच्छे इंसान बन रहे हो? अपने पुराने गुनाहों की सज़ा भुगत कर जेल काट कर वापस आकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो? अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो सिज वेरियज़म, मैं वादा करती हूँ हलील सादी, बहार सुल्तान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो बच्चों की तरह खुशी का इजहार कर रही थी। हलील के दिल में एक होक सी उठी थी। बहार सुल्तान को खो चुका था। वो उसे अपने बाप का कत्ल माफ़ नहीं करेगी, वो उसे जानता था। बोलो भी अब, क्या सब ऐसे ही प्लान किया है? उसने नफ़ी में सर हिलाया और बड़ी कोशिश से मुस्कुराया। हाँ, ऐसा ही है। वक्ती खुशी देने में उसका क्या जाता था। वाई वाई वाई, सब इतना आसानी से कैसे हो गया? वैसे कितने अरसे को जेल काटोगे? जहाँ तक मुझे याद है, 16 के तहत सिविल लॉ के तहत तुम्हें जुर्म कबूल करने पर कम से कम 3 साल कैद और ज़्यादा से ज़्यादा चंद करोड़ का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो पूरी तरह से अब उसकी जानिब मुतवज्जा थी। जाहिर है कानूनी पेचीदगियों का तुम्हें पता होगा। मैं तो ठहरा एक माफिया, उसने सर झटकते हुए कहा। तमाम हलील सादी, तुम इन करप्ट और बदमाश माफिया के खिलाफ मेरे बेहतरीन गवाह बन सकते हो, और बदले में मैं तुम्हारी सज़ा कम करवाऊंगी। अभी मेरा वकालत लाख का लाइसेंस भी बहाल हो जाएगा। ब्रावो, वो बहुत एक्साइटेड थी। मसलन कितने साल की सज़ा कम करवाओगी? मोड़ काटते हुए उसने भी दिलचस्पी से पूछा। यानी अगर 10 साल की सज़ा होती है, जो कि होनी चाहिए, तो मैं उसे 5 साल करवा दूंगी, और अगर 5 साल की सज़ा होती है तो कोशिश करूंगी उतनी ही रहे। ए वल्लाह बहार,
इतना बड़ा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा साहू जी। हानम मुस्कुराया। बहार ने भी फक्रिया शाने उचकाए। वाह, ज़िंदगी सही डगर पर चलने वाली थी। फिर वादा कर रही हो कि हर हाल में वहाब और हादी का ख्याल रखोगी। असल बात हमेशा गोल होकर रह जाती थी। हाँ हाँ, पक्का वादा, वो जोश व खरोश से कह रही थी। मैं बहार सुल्तान हर हाल में हलील सादी के बच्चों का ख्याल रखूंगी, जैसे पहले रखती आई हूँ। भला से इन बच्चों से क्या मसला था? साओ बहार चौक साओ। वैसे ये हमला किसने करवाया था? शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो मजीद पूछ रही थी। मैं नहीं जानता। ओ कमॉन हलील सादी, तुम सब जानते हो, और जिसने हमला करवाया है उससे मिलकर भी आए हो, और यकीनन कोई वार्निंग भी देकर आए होंगे, क्योंकि तुम माफिया वाले अपनी फैमिली पर आज बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी गैरतमंद इंसान अपनी फैमिली पर आज बर्दाश्त नहीं कर सकता बहार। मैं तर्क बाशिंदे इस मामले में बड़े गैरतमंद है। जान जाती है तो जाए, पर अपनों को आँच ना आए। मैं डायलॉग से इम्प्रेस हुई हूँ। अब बताओ कौन थे सुल्तान उमर? उसने संजीदगी से कहा। मुमकिन ही नहीं, बहार ने उसे घूरते हुए कहा। यकीन दिलाने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है। इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं और हसन की शादी के बाद बकिया मामलात देखते हैं। ऐसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तुम मेरे बाबा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं तुम्हारे बाप को कत्ल करके आया हूँ साऊ जी। बहार वो सोच कर रह गया। इस मौजू को अभी के लिए बंद कर देते हैं। हसन की शादी से वापस आकर हम सबूतों और गवाहों समेत एक दूसरे के सामने आएंगे। वो वाकई इस वक्त बिला वजह की बहस नहीं करना चाहता था। फिर भी टारगेट तुम थे और गोली मुझे लगी। क्या वो फिर से हमला कर सकते हैं? दोबारा हमले का सवाल ही पैदा नहीं होता, और इन हमलावरों का टारगेट भी तुम थी और गोली भी तुम्हें लगी। इसीलिए कहता हूँ, कुछ भी करने से पहले मुझे बता दिया करो। ये 1.5 ईंट की मस्जिद से सबका नुकसान होता है। उसने सादगी से कहा। बाहर के गले में गिल्टी उभर कर मालूम ही हुआ आसिया के बारे में नहीं जान सकता था। यानी हमलावरों का मसला तुम नहीं, मैं हूँ। वो मुझे मारना चाहते थे। वो बेयकीनी से कह रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो यकीन कर ही रही थी कि उस पर हमला सुल्तान उमर ने ही करवाया था। बस ज़बान से एतराफ़ नहीं कर रही है। कुछ एतराफ़ दिल से ही किए जाते हैं, ज़बान पर आ जाए तो रूह ज़ख्मी क्यों कर देते हैं। यकीन नहीं आया। वो उसे घूर कर गहरा सांस लेते ग्लास विंडो से बाहर देखने लगी। अल्लाह अल्लाह, बाबा मुझे सिर्फ इसीलिए मारना चाहते हैं कि मैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का इरादा कर रही थी। वो सोचों में गलता हो गई थी। हो सकता है हलील सादी झूठ बोल रहा हो। उसकी तो वैसे ही बाबा से नहीं बनती। जानबूझकर मेरा माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है। मैं हसन की शादी से वापस जाते ही सब जान जाऊंगी। अभी से हिम्मत हार जाऊंगी तो आगे कैसे गुजारा होगा? हलील की आवाज़ से वो चौंकी। वो नरमी से पूछ रहा था और बाहर उसे देख रही थी। तुम जानते हो हलील, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। उसने मुस्कुराकर पूछा। बाहर ने खुफगी से उसे देखा। मेरा दिल करता है कि तुम समेत पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। वो जलकर सिर्फ इतना ही बोल सकी। फिर अकेली रहकर पागल हो जाओगी। जवाबन वो कुछ भी नहीं बोली, बस थके हुए अंदाज में सीट की बैक से टेक लगा ली, जैसे पूरी दुनिया से नजरें चुराना चाहती हो। हलील सादी ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा और उसकी हालत देखकर बेपनाह दुख हुआ। और तुम जानती हो बहार कि तुम बहुत अच्छी हो। मैं जानती हूँ। तुम अपनी सोच से भी ज़्यादा अच्छी हो, मैं ये भी जानती हूँ। कहा था तुर्कों से मोहब्बत हो जाती है, मुझे भी हो गई थी शायद तुमसे। बहार ने पट से आंखें खोली। कम से कम वो ये नहीं जानती थी। वो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट का मारा समझती थी, जो बस 2 साल उसे बर्दाश्त करना चाहता था। वो हंसकर कोई तंज करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इतना कहा, काश ये भी पहले से जानती होती। वो मुस्कुराया। वो जानता था बहार उससे मोहब्बत नहीं करती, उसकी मोहब्बत का मरकज़ बनना भी नहीं चाहता था। बहार को तो इस यूनानी नकोश वाले आधे अंग्रेज़ लयाम जान से मोहब्बत थी, वही उसका महबूब था। हलील सादी तो फॉर ग्रांटेड था, और जिन लोगों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वही लोग दरअसल हमारे होते हैं, बाकी सब तो भीड़ होती है। वो गुनगुनाते हुए बाहर देखने लगा। दिल का शोर बाहर के शोर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो लोग शाम तक हसन के खूबसूरत गांव साजिक सिगासिक साजिक पहुंच चुके थे, जो अपने आप में खूबसूरती के साथ बेहतरीन मिसाल था। वो तफरीही मकामात में से था। ये सूबा अजमीर के शहर सफेरी हिसार का ही ज़िला था और अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर था। इस शहर में तर्क सकाफत के कई रंग देखने को मिलते थे, और यहाँ मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और यहूदी भी रिहाइश पजीर थे। हसन की शादी का फंक्शन भी खुले आसमान तले पथरीली रविश पर मुनक्किद किया गया था।
रंग बिरंगी कुर्सियों पर मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। करीबी रिश्तेदार और हसन के पड़ोसी करीबन सब ही हसन की शादी में शिरकत के लिए वहाँ मौजूद थे। यह हलील सादी की नेक नामी ही थी जो अजमेर के लोग उससे मिलने यहाँ आए थे। ये बड़े वाले अजमेर से अलग थलग सा हिस्सा था जहाँ हसन रहता था। वहाँ सब के लिए हलील सादी एक नेक, बावकार, इज़्ज़तदार और शरीफ इंसान था जिसकी नेक नामी के किस्से फैलाने में हसन का बहुत हाथ था। वहाँ पहुँचते ही हलील ने हसन को फ़ोन लगाया और उन्हें अपने घर ले जाने का कहा। हसन भी सारे काम छोड़कर उन दोनों को अपने घर ले आया। अपने कपड़े हसन के कमरे में मंगवाकर उसने बाहर को जल्दी से तैयार होने का कहा, जिससे कपड़े तब्दील करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी। सो हसन की वालिदा को बुला लिया गया। हसन उसके कपड़े ले आया तो उसे बेड पर बहुत गहरी सोच में बैठे देखा। उसे दुख हुआ। तुम्हारे ज़िम्मे इंतहाई अहम काम सौंप रहा हूँ हसन, बाहर और बच्चों का हर हालत में ध्यान रखना, और फिल वक्त इससे ऐसा कुछ मत कहना जिससे उसे मालूम हो कि सुल्तान उमर मर चुका है। हलील आबी, आपने ऐसा क्यों किया? हम कोई दूसरा हल निकाल लेते। वो भी परेशान सा था। उसे अब उन दोनों की शादी खतरे में लग रही थी। उसे उन छोटे बच्चों की फिक्र हो रही थी जो हलील और बहार की लड़ाई की जद में आने वाले थे। ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और जाओ, मैं तैयार हो लूँ, वो उसे टालने वाले अंदाज में कह रहा था। हसन चला गया और वो गम की एक ऐसी तस्वीर बन गया जो हर पहलू से जख्मी हो, जैसे उसने सब फिर से खो दिया हो। गहरा सांस लेकर तैयार होने लगा। कम से कम हसन की शादी का फंक्शन ख़राब नहीं होना चाहिए। तकरीबन 1 घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर आ गया था। जहाँ तर्क म्यूज़िक पर सब रक्स कर रहे थे, वहाँ मौजूद इंसानों के चेहरे खिले हुए गुलाब की मानी चमक रहे थे। उसे अपने अंदर की कालिक अपने चेहरे पर बेतहाशा महसूस हो रही थी। वो सब पाक साफ से लोग थे, गुनाहों से कोसों दूर। उनके वहम गुमान में भी माफिया की कोई मखसूस शक्ल नहीं होगी। हसन ने उसे देखा तो उसकी जानिब बढ़ने लगा। हलील ने उसे हाथ से वहीं रुकने का इशारा किया। उसे अब उस पर खुलूस पुरखुलूस प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं रही थी। उसे आम होना था। वो ख़ास रहते रहते थक गया था। फिर भी लोग आते गए और दस्तबोसी करते गए। उन लोगों से फारिग होकर उसने उन तीनों की जानिब देखा जो उसकी ज़िंदगी का महूर थे। बाहर भी वहाब और हादी के साथ गोल गोल घूम रही थी। वो इस म्यूज़िक और माहौल में खूब इंजॉय कर रही थी। हलील उसे देखकर निहायत कर्ब से मुस्कुराया। उसने ऑयल ब्लैक रंग का बंद गले और मुकम्मल आस्तीन वाला गाउन पहन रखा था। बालों को कर्ल करके जूड़े में तरतीब दे रखा था। सियाह नफीस और छोटे हीरे के टॉप्स कानों के जीनत बने हुए थे। वो एक मुकम्मल और नज़रों को खैरा करने वाली औरत थी। वो कम वक्त में निहायत सलीके से तैयार हुई थी। वो खुद भी उसी रंग के डिनर सूट में मलबूस बावकार नजर आ रहा था। वो दोनों साथ खड़े हो जाए तो एक मुकम्मल तस्वीर लगी, पर शायद वो दिन अब कभी नहीं आना था। उसने अपना फ़ोन निकाल कर उन तीनों के डांस की एक मखसूस सी वीडियो बनाई और फिर उन तक आया। वो वहाब और हादी को प्यार करने के लिए झुका और फिर उससे मुखातिब हुआ। मुझे मानना पड़ेगा कि ब्लैक कलर मुझसे ज़्यादा तुम पर सूट करता है। ऑयल ब्लैक बालों की लटकानों के पीछे हड़साते हुए बहार ने मुस्कुराकर तस्दीक करना अपना फ़र्ज समझा। उसके दाएं बाजू पर सीलिंग चढ़ा हुआ था। वो भी मुस्कुराया और बहार को बेहद अच्छा लगा। सियाह रंग के मुख्तलिफ शेड्स हलील सादी को फिंगर टिप्स पर याद थे, फिर भी अभी वो भूल गया था। हसन का निकाह हो गया था और उसकी ख्वाहिश उस पर उसकी तरफ से निकाह के गवाहान हलील और बहार ही थे। निकाह के बाद सब लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे। वो भी एक टेबल पर बहार और बच्चों के साथ बैठा हुआ था। हादी निहायत पुरजोश था और बहार भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। इन दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि उन्हें याद हो कि चंद दिन पहले वो मौत के मुंह से वापस आए हैं। वो ऐसे ही बेपरवाह थे, दुनिया के गम भूल कर लम्हों में ज़िंदा रहने वाले। बाबा परेशान है? वहाब उसकी जानिब झुककर पूछ रहा था और गहरा सांस लिया। ये जो सामने 2 नमूने बैठे हुए हैं, उनका ख्याल रखना। मैं कुछ अरसे के लिए अजमेर नहीं आ सकूँगा। तमाम मराकत में मुझे खाना खिलाए। हलील अपने बड़े बेटे को देखकर रह गया। वो सिर्फ 12 साल का था और उसने कोई सफाई नहीं मांगी थी। बस उसका यकीन कर लिया था कि अब वो उस नेमत का शुक्र अदा कर पाएगा कि उसकी औलाद उसके लिए आजमाइश नहीं बनी थी। वो औलाद के मामले में सुख में रहा था। उसका गला रिंध गया था। उसने अपनी प्लेट से चावलों का चम्मच भरकर वहाब की जानिब बढ़ाया। वहाब खुश दिली से खाने लगा। खाना खाने के बाद वो मरहला आया जो हलील सादी कभी तय नहीं करना चाहता था। खाने की मेज़ से उठना
उसे बेहद मुश्किल लग रहा था। वो बाहर की जानिब बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर खड़ा किया। वो हैरान से उसे देख कर रह गई। वहाब और हादी भी मुस्कुराए। उस स्टेज की तरफ ले आया जहां अभी कुछ देर पहले ही निकाह की तकरीब इख्तिताम पजीर हुई थी। बाहर भी खुशगवार हैरत के साथ उसके साथ चल रही थी। वह आखिरकार मौसम को याद आ ही गया कि ज़बान से इजहार मोहब्बत किस कदर ज़रूरी होता है। वो मुस्कुराहट लबों में दबाते हुए सोच रही थी, आज तो हलील सादी उसे सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दे रहा था। वो सबके सामने उसे इजहार मोहब्बत करने वाला था। वो खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, दिल अजीब लय में धड़क रहा था। उसके चेहरे की खुशी देखने वालों को बहुत भली मालूम होती थी। वो मुस्कुराती तो सारे में बहार के रंग बिखेर देती थी। हर चीज़ सब सरसब्ज शादाब सी हो जाती थी। स्टेज पर पहुंचकर हलील ने उसका हाथ छोड़ दिया। शायद उसने ये हाथ छोड़ने के लिए ही थामा था। वो थोड़ी नर्वस सी, कभी उसे देख रही थी और कभी इतने लोगों को जो उनकी जाने मुतवज्जा थे। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और हलील को देखकर मुस्कुराई। वो उसके करीब हुआ और कान में सरगोशी की। मैंने कहा था तर्कों से मोहब्बत हो जाती है, मुझे भी हो गई थी बहार, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कभी नहीं सोचा था ये सब ऐसे सबके सामने कहूँगा। बहार की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती रही। वो ऐसा भी क्या कहने वाला था, भला सुने तो सही। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुछ देर के लिए अपना कीमती वक्त हमें दे। हलील सादी ने तालियां बजाकर जब से वहां मौजूद बेशुमार लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसके हर अमल से बेचैनी वाज़ेह थी। वो बाहर को देखकर मुस्कुराया। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा ताकि खुद को पुरसुकून कर सके और फिर सारे मजमे को देखा जो उनकी जानिब मुतवज्जा हो चुका था। पिछले 2 सालों में वक्तन फ़वक्तन आपने इस चार्मिंग कपल को बेहद मकबूल होते देखा होगा। कभी सोशल मीडिया पर, कभी न्यूज़ चैनल्स पर। आप सब ने हमारे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अजमेर में तो खबरें हमारी सोच से भी जल्दी फैलती है, किसी को शक नहीं। हमारे बारे में इतनी मालूमात हमें खुद नहीं मालूम होंगी जितनी अजमेर के लोगों को मालूम होंगी, और ये कोई क़यास आराई नहीं है बल्कि हकीकत है। हसन किसी काम से अंदर गया हुआ था। इन दोनों को स्टेज पर मौजूद देखकर पहले तो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने हलील सादी को तमहीद बांधते देखा तो वो स्टेज की जानिब भागा। आज नहीं हलीला भी, आज नहीं। हलील सादी कम अज़ कम आज यहाँ सबके सामने इकरार जुर्म करके खुद को बेइज्जत नहीं कर सकता था। यहाँ के लोग उसे बहुत मानते थे, वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। वो स्टेज के करीब पहुंचा जब हलील ने उसे रुक जाने का इशारा किया। हसन ने नफ़ी में सर हिलाया, जिसे हलील ने नज़रअंदाज कर दिया। बहार ने भी हैरत से इन दोनों को देखा। आज हसन की शादी की हमें बेहद खुशी है। हसन ने हमेशा मेरे साथ भाइयों की तरह का रवैया रखा और पीठ पीछे कभी इज्जत नहीं की, और मुझे खुशी है कि ये मेरे लिए भाइयों से बढ़कर है। हसन ने हमेशा मेरी फैमिली का ख्याल रखा और मैं उम्मीद करूंगा हसन तुम आगे भी ऐसे ही रहोगे। उसने दूर कुर्सियों पर बैठे वहाब और हादी को देखा। वो दोनों भी उसे गौर से सुन रहे थे। मैं और बहार हसन के बहुत बहुत मशकूर है और रहेंगे, लिहाजा हसन की खुशी के मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ये खुशी में शरीक हो। मैं हलील सादी और मेरी बीवी बहार, हम दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया है, क्योंकि हमारा 2 साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, जिसकी एक वाज़ेह शर्त सिर्फ ये थी कि हम 2 साल तक इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, और हमने निभाया। आज आप सबकी मौजूदगी में हम तलाक लेने का फ़ैसला कर रहे हैं। वो बाहर की जानिब मुड़ा, जिसके चेहरे पर बेयकीनी थी। उन्होंने तो इस रिश्ते को चलाने का फ़ैसला किया था, इस रिश्ते को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया था, और एकदम सब कैसे ख़त्म हो सकता था। वो पलक तक नहीं झपका सकी थी और इन आंखों में देख कर लम्हे भर को हलील सादी का इरादा डगमगाया। सारे में सन्नाटा सा छा गया था। वहाब और हादी भी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। अलहदगी कब खुशी का बाज बनी है, वो ऐसा कैसे कह सकता था। खुशी के मौके पर इतना बड़ा धचका, हर कोई अपनी जगह शिस्तर रह गया। हलीला भी। हसन भागकर स्टेज पर चढ़ा। उसे कुछ गलत होने से पहले रोकना था। बोलो पेमा अभी ऐसा मत करे अभी, वो मिन्नत कर रहा था। उसने बहार को देखा, जिसका चेहरा ऐसा था जैसे सारा खून निचोड़ दिया गया हो। सफ़ेद बर्फीला चेहरा जैसे बर्फ़ की मूर्ति बन गई हो। हलील सादी मजीद एक लफ्ज़ नहीं कह सका। वो उसे खो चुका था, उसे छोड़ चुका था। दिल तक खून की सप्लाई बंद हो गई थी कि उसे सांस नहीं आ रहा था। फिज़ा में घुटन सी घुटन फैल गई थी। कितने ही लम्हे सन्नाटे की जद में बह गए थे। जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सारा काम इस्तांबुल जाकर मुकम्मल होगा। मैं तलाक के पेपर्स बनवा कर भिजवा दूंगी। सहलील सादी पाशा। सख्त लहजे और सर्द आवाज़ में बाहर की आवाज़। वहाँ किसी
سور کی مانند پھونکی گئی تھی۔ خلیل نے اسے دیکھا تو اس کی پتریلی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ اگر اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ طلاق کا غم برداشت نہیں کر پائے گی تو اس کی خام خیالی تھی۔ کیا مجھے یہاں مزید یہ سننے کے لیے رکنا چاہیے کہ باہر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ لفظ بہت بھاری تھے، وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکا تھا۔ دل بند ہو گیا تھا۔ ہاں، دل واقعی بند ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جس انداز میں پوچھ رہی تھی، اسے لگا سارا ازمیر اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ محبت ان جیسوں کے لیے نہیں ہوتی، اور خلیل سعدی نے جان لیا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا ابھی؟ حسن غصے سے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ وہ کبھی ایسا نہیں چاہتا تھا، باخدا وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک تو ہو رہا تھا۔ خلیل سعدی کو لگا جیسے اس کے کان سن ہو گئے ہوں، ارد گرد سے آوازیں آنا بند ہو گئی ہو، اس کی سماعت متاثر ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہو۔ اس نے باہر کو دیکھنا چاہا۔ آخری مرتبہ وہ اسی جگہ ساکت سی کھڑی تھی، جس سے اس کے اگلے الفاظ سننے کی تاب لا سکتی تھی۔ ہاں، وہ بہادر تھی، وہ سن سکتی تھی، لیکن وہ کمزور تھا، وہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ وہ اسٹیج سے اترا، آخری نظر اپنے بیٹوں کو دیکھا اور پھر ساجد کی رنگ برنگی گلیوں میں کھو گیا۔ وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا، کسی سے بھی نہیں۔ وہ ہنوز ساکت و صامت سی اسٹیج پر کھڑی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے خلیل سعدی نے بھرے مجمع میں اسے تھپڑ دے مارا ہو، اور اس تھپڑ کی گونج اب بھی چاروں سے سنائی دے رہی ہو۔ اس کا جس احساس سے سب سے پہلے واسطہ پڑا تھا وہ ہتک کا تھا، اور وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خلیل نے تو اسے فیملی بنانے سے پہلے ہی رون دیا تھا، وہ تو اس کی فیملی تھی۔ اسے لگا تھا خلیل سعدی اسے چھوڑ دے گا، وہ ٹوٹ جائے گی۔ وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ وہ سب جس کا اسے خوف تھا، وہ چند لمحے پہلے ہو کر ختم بھی ہو گیا تھا۔ 2 سال، صرف 2 سال! اس شخص نے صرف 2 سال میں اسے اپنا بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے وعدہ مکمل کیا تھا۔ یہ بہار ہی تھی جو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے خلیل سعدی سے نفرت کرنی چاہیے تھی، شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی، لیکن وہ تو اس کے ساتھ رہنے کے لیے خواب دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے منہ کے بل گرا کر گیا تھا، اور اب اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا کیا گناہ کیا تھا زندگی میں کہ یہ سب ہو گیا؟ یہ خلیل نے کیا کر دیا تھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ دونوں بچے اس کی جانب بھاگے۔ حسن نے دونوں کو روک دیا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ حسن ان تک آیا اور اندر چلنے کہا۔ شو ٹائم مزے کا تھا، لیکن جلد ختم ہو گیا۔ سارے میں سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ کوئی اونچی آواز میں تبصرہ نہیں کر رہا تھا۔ زندگی کی راہیں جدا ہونے کے بعد ازمیر کے لوگ کھلے عام تبصرے نہیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ غیرت مند تھے۔ کوئی بہار کو کوس نہیں رہا تھا، لیکن ہر طرف ایسا لگ رہا تھا جسے بہار پر ہی ہنسا جا رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ وہ اسی خاموشی کے ساتھ حسن کے گھر چلی گئی جو اس کے اندر بہار چھا گئی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی خلیل سعدی کی طرف نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ اس کمرے میں جا کر بند ہو گئی جہاں وہ تیار ہوئی تھی اور بہت چاہت سے ہوئی تھی۔ کوئی ایسے بھی ذلیل کرتا ہے جیسے خلیل نے کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے غم برے ہیں؟ غم تو وہ تپش ہے جو خاک کو خزانہ کرے۔ غم تو وہ کرواہٹ ہے جو دوا کو شفا میں بدلتے ہیں۔ غم تو وہ ہے جو عام کو خاص کرتے ہیں۔ غم نہ ہوتے تو شاید ہم معمولی پیدا ہونے والے لوگ معمولی ہی مر جاتے۔ اگر تمہیں غم کی مصلحتیں نظر آنے لگے تو تم خوشیوں سے زیادہ خدا کا غم پر شکر ادا کرو۔ از قلم مسعود۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، آگے کیا ہونا ہے یہ تو جاننا بہت ضروری ہے، تو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔